آج ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کا ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھتے ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل ناامید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں اور تسبیحات پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، وہ شخص آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیاں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے، جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا کھانا رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی میں بھی کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم گھروں میں خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور گھروں کے اندر ننگے سر کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے بلکہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر لاتی رہتی ہوں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए, या आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आप उसकी नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है, इसके लिए पढ़ लें। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मेरे बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फलां ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती, तो आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा इतना आसान है कि कोई बच्चा भी बड़े आराम से, सुकून से, आसानी से पढ़ सकता है। पहले नंबर पर आपने वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल अस्बाब का मतलब है असबाब पैदा करने वाली जात। अगर आपकी कोई ऐसी हाजात हैं, ख्वाहिशात हैं, मकासद हैं जो पूरे नहीं हुए, तो आज आप या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़कर अल्लाह से असबाब मांग लो। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के असबाब मिल जाएंगे। हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने से अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो फिर इसको नवाज देता है। आज आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़कर अल्लाह को राजी कर लें। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबुल अस्बाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या मुसब्बिबुल अस्बाब को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। सिर्फ 21 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने से अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, आज तक जितनी भी कारोबारी रुकावटें, बंदिशें हैं, जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। 21 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने से आपकी तमाम तंगदस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। रिज़्क़ और दौलत का सलाब आ जाएगा। अल्लाह आपके घर में के हालात बेहतर बना देगा। घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। 21 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने से 21 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह आपके घर में बरकतें अता फरमाए, तो इससे पढ़कर और क्या चाहते हो कि आज माह रबीउल अव्वल की कबूलियत की घड़ियां हैं। खुदारा ये वजीफा जाया मत करना। पता नहीं अगला साल, अगला रबीउल अव्वल हमारी जिंदगी में आए या ना आए। आज के दिन अगर कोई रब्बे करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह ताला 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाज देगा। आपने या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 1 बार हो गया। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 2 बार हो गया। या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाला फरमाते हैं कि या हय्यो या क़य्यूम अल्लाह का वो इस्म आज़म है कि जिसे पढ़कर कोई बंदा रब्बे करीम से जोली फैलाकर जो मांगता है, जैसे मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब उसे अता फरमाता है। आज अगर आप 33 बार या हय्यो या क़य्यूम को पढ़कर रब करीम के सामने 33 हाजात की नियत करके बैठेंगे तो मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले अता फरमाएगा। जब आप 33 बार या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस को पढ़ लें तो अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मिल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो नहीं सकता। ये अमल रीढ़ की हड्डी है। आज आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है, जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, और जब जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हों, आप रोते हुए, तड़पते हुए, कहते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते
करते हुए रब्बे काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिएगा ये ऐसी सूरत है जिसे 41 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया था, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, इस सूरह मुबारका की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानी, हर तरह के गुनाह, हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा, ये आप अमल शुरू करें तो आप अपने दिल में अपनी हाजात मुराद, जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हो, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और जब अब आप अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में आपने दुआ जरूर मांगनी है। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर आपने दुआ जरूर मांगनी है। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां और रिज़्क की तंगी को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।